इस टाइम जिहड़ा अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ वो काफ़ी ज़्यादा हरियाणे दे विच, आसाम दे विच और यूपी दे विच उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ऑलमोस्ट 70 तो 80% जिहड़े फार्म आ उत्थे डैडली वायरस आया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान किया। कोई बच्चे बिल्कुल हैल्दी है जी, तुहाडे सामने जदों ये बीमारी आउंदी आ ते इन्हां नूं 104, 5, 6 तक बुखार चला जाता और जदों वो बुखार इन्हां नूं हो जाता वा ते उस तो बाद ये 4 ਜਾਂ 5 दिन दे विच विच एनीमल डैड हो जाते। जिद्दां सेम ला लो कि करोना फैलदा सीगा उस तरीके ये फैलदा वा। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸੋਨਿਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। गावां 'ਚ बीते दिनी लंपी स्किन की बीमारी आई सी जिस दे नाल बहुत सारा नुकसान होया सी, लेकिन हुण सूरा दे विच अफ्रीकन जिहड़ा है एक स्वाइन फीवर जिहड़ा है वो आंदा नज़र आ रहा है, जिन्हों लैके पंजाब भर दे जिहड़े सूअर पालक ने वो चिंता च ने। तो अज असीं गलबात करांगे कि सरकार कोलों कुछ मंगां रखियां ने, क्योंकि सरकार जिथे डाइवर्सिफिकेशन की गल करदी है दूजे बन्ने सहूलतां नहीं दित्तियां जांदियां। ते साडे नाल बिक्रम सिंह मौजूद ने जो कि एक किसान ने और खास करके पिग फार्मर ने, तो अमृतसर पिगरी वेलफेयर एसोसीएशन के प्रधान भी ने। सर की दिक्कत आ रही जी सूरां च? जी नमस्कार सुमित जी, मैं बिक्रमजीत सिंह पंजाब BWFA का अमृतसर का प्रेजिडेंट हाँ जी। और असी साडे प्रधान ने जी हरविंदर जी, उन्होंने दिशा निर्देशों हेठ अपनी आवाज़ चुक रहे हैं। इस टाइम जिहड़ा अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ वो काफ़ी ज़्यादा हरियाणे दे विच, आसाम दे विच और यूपी दे विच उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ऑलमोस्ट 70 तो 80% जिहड़े फार्म आ उत्थे डैडली वायरस आया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान किया। एक इदां दा वायरस है कि जदों ये फार्म दे विच आ जाता ना इहदी सरकार वालों कोई वैक्सीन मुहैया करवाई गई है, अजे तक इहदी इंडिया दे विच कोई वैक्सीन नहीं हैगी। और दूजे नंबर ते जदों ये फार्म ते आ जाता तो 100% जिहड़ी आ ये मोर्टैलिटी हो जाती एनीमल्स की। और असी काफ़ी दिनों तो अप्रोच कर रहे हैं सरकार नूं कि साडे इस औखे समय दे उत्ते जिहड़ा साडा साथ दिता जाए। सूअर नूं बीमारी आंदी की है जिहड़ी कि असीं देख रहे हैं की बीमारी आंदी? ये देखो ये बच्चे बिल्कुल हैल्दी है जी, तुहाडे सामने जदों ये बीमारी आउंदी आ ते इन्हां नूं 104, 5, 6 तक बुखार चला जाता और जदों वो बुखार इन्हां नूं हो जाता वा ते उस तो बाद ये 4 ਜਾਂ 5 दिन दे विच विच एनीमल डैड हो जाते। ऑलमोस्ट तुसीं कह लो कि जिद्दां एक फार्म दे उत्ते 200 एनीमल आ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਨੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫੜਾਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿ 60% ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ 40% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PFWA ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 2-4 ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਿਹਾਜ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਸਪਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਸੈਡ, ਕੋਰਸੋਨਿਲ, ਇਹ 2-4 ਸਪਰੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਲ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਕਰਸ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਲਗਾਓ ਜੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਫੋਕਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਰਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਫੋਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਫੋਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇhtiyat ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਲਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਾਨਵਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100% ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡੈਡਲੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ,
ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਫੇਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕਣਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਸੂਰ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਗ ਤੋਂ ਪਿਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। 145 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬੰਦ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰਹਿ ਗਏ। 80 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 50-60 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੇਤਮਾਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ 80 ਜਾਨਵਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਹਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਿਲਟਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸੋਨਿਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਨ ਬਿਕਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਮਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।